वो है साडे कोले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसकी कुछ बैकग्राउंड असी ऑलरेडी पहला डिस्कस बेटा की हुई है। मैं वो थोड़ा जिहा ब्रीफ तुहानूं फेयर कर दिना कि जिहड़ी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उहदे जिहड़े कुछ बैकग्राउंड के जिहड़े रीजनस ने वो असी 1857 तो बनावांगे और उस तो बाद जिहड़ा असी नॉर्मल रीजनस है जो आइडेंटिफाई करते हैं जिन्होंने असी तत्कालिक कारणों के भी लै लाँगे वो असी लवांगे 1919 के सुधार अधिनियम तो। जिहड़े सुधार अधिनियम ने उहदी बैकग्राउंड तुसीं एक बारी फिर समझ लो। उहदी बैकग्राउंड साडे कोले ये आंदी है कि 1800 मैं उस तो भी पुरानी दस दिना कि जदों ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के वेले जिहड़ा पहला इंपोर्टेंट कानून बनता साडे कोले वो बेटा बनता है 1773 दे विच जिन्हों असी रेगूलेटिंग एक्ट कहा सी। और उस तो बाद 1785 दे विच पिट्स इंडिया एक्ट बनता है। फिर उस तो बाद 1893 दे विच इंडियन चार्टर एक्ट बनता है और उदों फैसला किया जाता है कि हर 20 साल बाद एक नवा कानून बनाया जाएगा और उहदे विच जो तब्दीलियां ने वो कीतियां जाणगियां। और उस तो बाद 1793 20 साल बाद 1813 20 साल बाद 1833 20 साल बाद 1853 इंडियन चार्टर एक्ट बने। और उस तो बाद अगला इंडियन चार्टर एक्ट आना सी 1873 दे विच, लेकिन 1857 च विद्रोह हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया, ब्रिटिश पार्लीमेंट का राज आ गया और इस करके 1858 च नवा कानून आया। फिर 1861 विच इंडियन कौंसिल एक्ट आया, 1892 च इंडियन कौंसिल एक्ट आया और उस तो बाद 1909 च मोरले मिंटो रिफॉर्म्स या एक्ट ऑफ 1909 जिन्हों असीं कहने आ वो आया। हुण 1909 तो बाद 10 साल बाद 1919 दे विच नवा कानून आना सी। लेकिन इस दौरान असी पढ़िया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो परिस्थितियां ने उसी सारियां पढ़ चुके हैं और उस तो बाद उहदे च एक वादा किया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होने तो बाद हिंदुस्तानियों को डोमिनियन स्टेटस दिता जाएगा, यानी स्वराज का एक काफ़ी वड्डा अधिकार दिता जाएगा। इस गल की उम्मीद सी, लेकिन होया कि इस उम्मीद के अनुसार नहीं होया। 1919 के जिहड़े सुधार आए जिन्होंने असी मॉन्टेग्यू चैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स कह दें, उन्होंने रिफॉर्म्स के मुताबिक जो स्वराज के अधिकार दिते जाने सन वो हिंदुस्तानियों को नहीं दिते गए, जिहदे नाल वड्डे पद्धर के उत्ते निराशा जिहड़ी है वो हिंदुस्तानियों के विच बेटा फैली। ये पहला पॉइंट है। हुण एक पासे तो सानू उम्मीद सी कि स्वराज मिलेगा, स्वराज नहीं मिलिया और दूजे पासे अंग्रेज ने की किया कि अधिकारता की देने सी एक नवा कानून पास कर दिता, उन्होंने असी कह दिता रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट दे विच इन्नियां भारियां पाबंदियां ला दित्तियां कि अंग्रेज सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक हिंदुस्तान दे विच क्रांतिकारी अंदोलनकारी भारतीय नेतावां दा दमन कर सकती सी। तो जिस करके उन्होंने बिना कोई मुकदमा जलाए जेल भेजा जा सकता सी। जिद्दां मैं पहले दस्सिया है कि उहदे बारे मशहूर हो गया ना वकील ना अपील ना दलील। तो जिहदा नतीजा की निकलिया कि बेटा 31 मार्च 1919 नूं महात्मा गांधी की डिक्लेरेशन ते पूरे हिंदुस्तान दे विच हड़ताल की गई, ऐलान किया गया हड़ताल का। बाद दे विच उस हड़ताल की तरीक बदल के 6 अप्रैल कर दी गई और कई थावां दे उत्ते की होया कि बेटा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, उत्थे दोनों दिनों च हड़ताल हुई। 31 मार्च नूं भी हुई और 6 अप्रैल नूं भी उत्थे हड़ताल की गई। दिल्ली दे विच 30 मार्च नूं स्वामी श्रद्धानंद की अगवाई दे विच एक बहुत वड्डा जुलूस निकलिया जिन्हें सरकार की इस नीति की सख्त आलोचना की। महात्मा गांधी वर्गे नेतावां दे उत्ते दिल्ली और पंजाब वर्गे एरिया विच एंटर करन ते पाबंदियां ला दित्तियां गई, पर उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया गया तो ये अंदोलन की एक रूपरेखा बननी स्टार्ट हो गई। और इसे कड़ी दे विच जलियांवाले बाग का बेटा इंसीडेंट हुंदा है जिन्होंने असीं डिटेल दे विच कई बारी पढ़ चुके हैं, बट मैं ब्रीफ च दस दिना कि उत्थे एक जलसा प्रपोज किया गया 13 अप्रैल 1919 नूं, क्योंकि बैसाखी वाला दिन सीगा, लोग उत्थे इकट्ठे हुंदे सी ते ये फैसला किया गया कि अमृतसर दे विच हरमंदर साहब दे नाल और जलियांवाले बाग की थां दे उत्ते लोकां दे इकट्ठे होए
ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਜਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੈਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਵਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੱਤਾ ਤੇ ਈਵਨ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੂਣੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਰੇਂਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਔਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਡਵਾਇਰ। ਉਡਵਾਇਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ 1605 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 379 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੋ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਭੜਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਖੀ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ 1919 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਚਰਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਘਟ ਗਈ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਨਟਚੇਬਿਲਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਕਰੋ,
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਤੀ ਫੜੀ ਔਰ ਲਗਭਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਵਿਦਿਆਪੀਠ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਦਿਆਪੀਠ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਦਿਆਪੀਠ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਿਲਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਆਪੀਠ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਵਰੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ 21 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਠੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਮ ਬਲੀਫ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣ ਗਈ
ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੀਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਔਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1, ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਈਵਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਿਛਾਂ ਵਧੂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਔਰ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।